Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kayak saya bukan saudara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa raditu billahi islam dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا. Surah Isra 9 deh. Allah menghafal sholat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بشيرا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بشيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
فلما أن تمضوا على يوسف عليهم أبويه ومن يقولوا بإسرائيل كان الله عليه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Qala Allah Ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna rabbaka min anba'il ghaibi nuhihi ilayk. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Walamma fasalat lan nalikane udaran apa ngiru apa untan-untan rombongan kafilah biasanya maknane untan-untan wis budal saka negeri Syam menuju Mesir. Olah ayo walamma aku iso wali aneh walan malfasal itu jadi untan-untan saking rombongan putra-putranya Nabi Yusuf itu yang menghadap ke Mesir sudah mau kembali ke Syam. Walamma fasolatan nalika wis budal apa niru apa untan-untane anak-anake Nabi Yakub saudara-saudaranya Nabi Yusuf wis mendekati Syam. Kala mongko ngucap sapa abuhum bapane ikhwati Yusuf, yakni Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Ini sang temene ingsun, ibu lan najidu yang kene nemu sapa ingsun, ngrasake sapa ingsun riha Yusufa ing gandane Yusuf. Jadi ketika rombongan itu sudah mendekati Syam, Nabi Yakub langsung respon. Saya mau Nabi Yakub saya merasakan aromanya karena kan betul baju Nabi Yusuf ini kau Nabi Yusuf kan pesen kali kanan nih ilhabu bikomisi hada fa'alhuhu ala wajhi yaki basud. Tolong bajuku ini bawa kepada bapak. Kalian kan wis ketemu wis kenalan antara Yusuf dengan Yusuf kok. Iya aku Yusuf Mas. Terus lalu ngampura tangannya latar sing paling beliau wis tidak apa-apa kan. Jadi ini tidak akan menyalahkan kalian. Karena berkati uang baru akan menjadi nah, bawa bajuku ini nanti berikan kepada bapak, nanti pasti bapak akan bisa melihat lagi fartada rombongan wow sudah mendekati Syam. Nah, bapaknya langsung respon inilah ajituri Yusuf, aku kok mandu aromane Yusuf ini apa lo aku ternyata putrane gitu. Inilah ajituri Yusuf laula antufan itu lampun ora ana utawi yen to bodho goblok-goblok wis ora kabeh ingsun iku mauju andai kan kalian tidak menisbatkanku ke sebagai orang yang bodoh. Bodoh karena wis tua. Pangat itu maknanya nunggu nampak itu kebodohan karena usia. Mungkin usia ke 10 kan malah jadi bodoh kan. Sebenarnya kalau kamu tidak menganggapku pikun, nah ini benar cita rasa ini adalah aromanya. Ada juga yang mengartikan laulan ufan itu jika kalian tidak menyanggahnya. Tapi nanti tafsir itu al-fanat fasad roli untuk full akli. Jadi rusaknya atau lemahnya akal karena ketuaan karena nopo rasa karena usia. Bicara tentang ini berlaku secara umum ya. Maksudnya umum wong manusia biasa itu mengalami itu bukan sebuah aib. Hatta ulama jangan dikira ulama yang mengalami itu. Makanya kalau kita belajar misalnya ilmu mustalahul hadis, ilmu mustalah hadis diantara bab paling sulit dalam ilmu mustalah hadis adalah mengidentifikasi riwayat hadis. Misalnya dengan itu sering dengar hadis kimamal amalu. Nah ini riwayatnya siapa saja ini? Imam Bukhari itu meriwayatkan sumbernya dari siapa? Oh dari gurunya yang bernama si Fulan.
Fulan dari fulan lagi sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sakit tajam. Nah, maka rantai riwayat ini itu diteliti dalam ilmu namanya itu mustalahul hadis. Nah, bab paling sulit itu adalah bab jarh wa ta'dil. Jadi mengklasifikasi para riwayat masuk kepada yang apa ini orang ini masuk kategori sahih atau tidak, karena syarat untuk jadi sahih berat, orangnya harus jujur, orangnya harus amanah. Nah, kemudian ada orang lalaian. Sing lalainan itu kan kelasnya betul sahih kan ya. Sing bukan cah lalainan kok. Jadi kabarnya itu tidak kemudian dianggap paling wong lalai. Nah, uniknya itu ada ulama niku yang periwayat hadisnya itu diterima pada usia mudanya, setelah sepuh tidak diterima lagi. Kenapa? Karena bosok sepuh tahu daya hafalnya, daya ingatnya berkurang. Jadi dari meriwayatkan hadis di usia pada sekian, dan niku hadisnya wes tidak diterima sebagai hadis. Jadi dia turun. tidak kualifikasinya turun dia. Masuk. Itu normal maksudnya. Sebagai peraturan itu normal. Tidak ono. Misalnya kiai yang ulama, misalnya sepuh tagoyo, ya normal nih. Kemudian lagi kiai banget. Nabi Yakub awal laulah antu itu. Kalau kalian belum menganggap aku ini orang pikun, berarti benar sing rasa ini memang ambune yo. Lalu modal jawab sapa ikhwatul Yusuf. Wallahi demi Allah, innaka sak temene panjenengan iku lafi dolalika, yaktine tetep ing dalam kesalahan panjenengan al-qadimi ingkang lawas. Ayo katanya ya, jenengan itu masih saja dalam kesalahan yang lama. Jadi apa? Diifrotika, kesalahan di sini maksudnya masih saja mau gandrung banget, masih saja mau cinta banget karo Nabi. Kamu pisah bertahun-tahun kok. Makanya para ulama mengatakan dolal itu tidak selalu diartikan sebagai kata tersasata. Kadang dolal itu maknanya cinta yang dalam, cinta yang banyak itu dengan dolal, yang tersesat. Kan dolal maknanya sesat, tapi kadang maknanya itu cinta yang kuat. Kaya wong saking cintane kaya wong sesat. Mungkin banget seneng kaya wong linglung to niku ya wong sesat niku wae. Saking cintane ini njaluk apa wae niku di belum syukur mas, oke, belum syukur. Perilaku sesat nih, tapi gak ngaji. Nah, inna kalafi dolali kalwati. Wah, pak jenengan udah saya ngaruh, udah saya gandrung banget tau kan. Saya kangen banget tau ngaruh usul. Rumah rasa wile langsung. Inilah jihuri hai Yusufayu. Aku malu gandane Yusuf video. Walakna anca mongko nalikane wis teko sapa al-Basyiru, sapa wong kang nggawa kabar bunga. Yakni kabar gembira dari Mesir. Siapa yang membawa kabar gembira sehingga pakai baju niki, yakni kakaknya Nabi Yusuf, namanya Yahudan, yang telah melahirkan bangsa Yahudi. Yahuda itu ngapain pak? Jadi saya sampaikan, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu semuanya Nabi loh. Ya memang dulunya pernah nakal, nakal berkomisi kepada Nabi Yusuf. Tapi mereka itu semuanya Nabi. Nabi Yahuda. Yang udah gak wakil ngelambinin Nabi Yusuf. Falamma anja al-Bashir al-Qahu mongkol ribaake soko al-Bashir ngala al-Qahu ribaake hu eng komis atau gamis dari baju kurung itu kan. Ngala wajihi yang atasnya wajahe Yakub. Bosok
bajunya ditaruh di wajahnya Nabi Yakub fartad dan mongko balik sapa Nabi Yakub basiron halu dan sembrono, maka kembali bisa melihat lagi. Nah, saya kok mungkin jika iklan kok langsung soro. Baik. Nah, sabab dan akibat itu makanya sebagai ada yang bersifat normal, ada yang belum atau abnormal atau namanya pun kholifun bil ada tidak biang. Contohnya kayak ini, misalnya diobati terus ono obat dan itu ada ilmunya secara medis ini nah penyakit ini kayak ini kok bakal mari itu namanya sebab yang normal tadi namanya sebab yang adat atau sesuatu yang biasa pemangan daging barang mobil dari orang lain pun biasanya paling lain tau mangan barang mobil barang itu sih seger suka tenang syarat kan mau yang warung tuh mana nih barang mobil hilang lain syaratnya ada cuma barang ngomong mangan tembuk jari mah ngomong itu namanya sebab akibat yang bersifat adat biasaan dan kadang-kadang itu bisa berubah dalam arti sekali waktu itu bisa tidak berlaku misalnya kalau Nabi Ibrahim dibakar orang mungkin jadi ke orang mantul sih nah kalau perlu ada sesuatu yang luar biasa dan itu tidak akan berubah kebiasaan itu namanya sunatullah sifat api ya tetap saja membakar kenapa harus diubah soalnya sekarang api sudah nggak membakar lagi ya memang Nabi Ibrahim ini mana besok ditiru untuk sengaja dengannya kodon kan dengannya dia pun hasbi Allah wa ni'mal wakil dan yang bingung itu yang mau tenang kok pas doa toh baik banget ke nyinggung tengger nih pak nah karena namanya sunnatullah walan najidali sunnatillahi ta'udila kamu tidak akan mendapati perubahan dari sunnah Allah karena itu menjadi tradisinya Allah membuat api itu namanya sebab adi tapi ada kalanya sebab itu ghairu adi tidak normal nunggu naik motor kemudian dikai salep dan sebagainya semuanya rapat kalau berarti orang itu normal itu sebab yang normal sebab yang adi tapi wong rawaro dikai iklan itu jadi itu kan sesuatu yang luar itu yang disebut dengan diantara bentuk barokah ini mungkin paham ya barokah ini bacanya kan ini di luar kebiasaannya ada satu ceritanya ini sebenarnya dari salah satu guru saya menyebut DNC Surul Anam itu beliau menceritakan dulu itu di kan dulu yang waktu ini Mekah ya kan Mekah itu ada seorang ulama besar itu sedang sedang galau karena punya anak perempuan itu lupai seorang bapak ini ya tak hidup dan tidak ada tidaklah ada seorang ulama besar terkenal wali di Indonesia namanya Ibu Kiai Hamid Pasuruan. Mbah Hamid itu kewaliannya kesombong sampai umur tengah. Nah, itu dia tidak haji dari ini. Langsung didengar oleh para ulama termasuk kiai ulama itu sing agak galon dua anak burung langsung nyuwun berkah itu ulama Mekah nyuwun berkah ulama Jawa tapi tentu Mbah Hamid Pasuruan itu memberkahi kalau lagi nanti memberkahi anak lo dan baik Mbah Hamid langsung nyopot salut ya kondisi Sarung ini manggung ke anak ini tak terus payu. Nanti gue terus terus payu kan. Mesti ini naik sebab yang turun tangiku. Wong boleh kucu kan umpamanya nopo
Lah, kan itu kan sebahamen terus golek-golek yo santri ku kan mau ngono iki kan. Ya kowe Pak Iza tapi sana kan. Jodoh-jodohnya saling bareng. Tapi kan itu dengan cara yang normal sebab akibatnya bersifat nah ini kan normal muslim dikasih sarung dipenuhi terus kayu gitu itu namanya bentuk barok. Nah ini sampai saat di Sangkor ini kita terbantahkan betapa sahabat itu bertabaruk atau mengambil berkahnya aja. Jadi Nabi ini yang saya boleh dengan yang betul ngandel itu angkat sana boleh sohek. Kalau memang ada hati, nah, itu ada itu nggak pernah sampai jatuh ke tanah. Apa ini sahabat-sahabat ambil berkahnya. Darahnya kanjeng Nabi loh. Terus aku terus baca loh gitu kayak gue nggak tambah lorong gitu. Kurang berkah malah penyakit itu. Ini lu kanjeng Nabi betul bapak kanjeng Nabi. Ludahnya berkah iya kanjeng Nabi gitu. Tapi nek ya ya musik lagi. Tapi ya jangan masuk dia ngomong. Tapi kalau saling dong, kayak nanu ya. Terus makinnya nunggu hakikohan itu belum hakikat. Biasanya hakikat kan disunahkan untuk tahnya. Tahnya itu kita pakai kurma gitu, panah, terus kurmanya misalnya itu jimat gitu. Tapi dipakai terjadi bayi nih. Ini kan yang udahnya kiai ini atau orang yang dianggap soleh tadi itu masuk ke sana. Nah, kalau tadi kebiasaan kan, kayak dia taruh kursi, tidak merokok 2 hari, karena begitu kan. Aku yang malah capek, jadi jangan berkah tahnik dengan ibu. Ojo, nego, ya isi merokok, nah rumah sakit dari ini ya. Bagi rokok atau kan jalurnya tahnik. Ini masih tuh berkah yang itu tak kok. Nikot. Oh, kan. Terus apa lagi? Contoh banyak rambutnya Nabi. Bahkan keringatnya Nabi Sulaim itu deh ngatet diperes kemudian dilebokkan ke mulai botol ini bukan. Nah, terus nek rambutnya Nabi ini gue di soalnya semua sing selatan itu dikit sing bukan khurafat ya nih bukan apa khurafat itu tahayul loh bahkan ini datanya kayak soheh hukum itu ora kalau asalnya dari cerita-cerita anu ning itu langsung lalu glorifikasi nih buat semua pulang ya. Ini kisah nyata. Maksudnya di soheh ini rambut Nabi ini loh. Nah, nanti kalau naon mesin sakit itu biasa siapa dulu rambutnya jikong. Nah, terus untuk mancing jikong aduh filosofi atau kira apa boleh para sahabat. Apa sahabat nggak ngerti bahwa nanti ini misalnya kok dianggap sebagai bentuk penyembuhan Allah. Kan banyak orang yang menganggap mengalah berkah itu sebagai penyembuhan Allah. Penyembuhan dari mana? Pengipuran nyembah rambut, orang nyembah kanjeng Nabi, orang pemenang kok nyembah apa? Dahake kanjeng Nabi. Nabi wudu, atasane niku wah sudah ditandai Nabi ketika tidak haji, ketika potong niku halal niku rambutnya wis. Wah, ngantri, sampai kancak ya tadi, hampir mereka pun berebut sampai perang itu, perebutan rambutnya. Ketika itu sesuatu yang terang, pasti Nabi langsung larang karena nih deh, kalau nanti mandur, takhirul bayan atau menunda penjelasan itu nggak boleh bagi Nabi. Nah, makanya apapun yang di hadapan Nabi kok salah, pasti langsung ditegur. Nggak boleh kok sesuai lenggur, karena akan jadi hukum ketika Nabi diam saja itu jadi hukum. Nah ini kok takril. Sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi kok Nabi mendiamkan itu hukumnya berarti sesuatu ini diperbolehkan bahkan bisa jadi sunnah malah namanya sunnah takririyah
Misalnya itu adalah berupa ibadah. Aku ngelakoni ngene iki, sholat ngene iki, Nabi pirsa, Nabi meneng wae kok berarti sunnah. Itu kanjeng Nabi lho dan kiai. Nek kiai meneng wae iki urung kakuan kok boleh. Kok kiai ini sekrawani. Umpamane dengan itu misalnya waktu nenggone Pantena atau sono biduane buka awal kiai ini ngarep dhewe. Kadang-kadang atau ngene. Itu jangan jadi dalil. Oh, berarti naga biduan itu halal kong pak kiai we yo. Nonton. Pak kiai menen. Nek neng nabi tapi lu bayang itu gak boleh. Jadi kiai ini orang oleh jangan sali konseling. Nyatane niku ya masyarakat kadang-kadang dalile niku pak kiai. Pak kiai mendel wae berarti ora. Oh, mendel wae pak kiai macam-macam sebabnya. Wong kiai wae ada duwe pikiran pirang-pirang bal cuma dusune. Konangan lewayo umpama sehingga nek arep kon masyarakat apa teh enggak teke ngake pikirane fokus iki piye kudu mikirin wayo gitu. Kok pesta cium aromanya, itu wis koyo ngerti nak kuah. Ayo, buatan pakai senang mawon karena istri saya itu setiap hari ngecek di aja tahu saya kalau orang menurut langsung diblokir negatif gitu itu namanya tak terduga itu jadi kadang saya namanya barang itu orang itu ada sesuatu yang luar dulu di yo itu ambil nanti Yusuf kok tempel kayak ini bahasa itu mau saruh jadi langsung kalau alam aku lah kalau orang jiko soko atau ngucap soko nabi Yakub alam aku ono to urung ngucap soko insun laku marang sira kabeh ini sak temene insun iku alamu amru insun minangka saking Allah mak perkara la ta'lamu nang ora padha ngerti sapa sira kabeh karena aku sudah mengatakan kepada kalian bahwasanya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ini bahwa bahwasanya nanti Yesus tidak akan kembali. Allah akan kembalikan. Jadi dulu kan Nabi Yusuf kasih tak ayat yang dulu innama asyku basi wa kusri ila Allah wa a'lam minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengeluhkan duka ini kepada Allah saja dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini wis langsung dikongon tadi. Saya sudah lihat. Apa wis kon? Aku ngerti saya kowe ora ngerti bahwa Yusuf ini saya ono. Nah, kamu gak kan mereka ngaku. Kira aku ambilnya Yusuf kamu mesti foto begini. Bosok-bosok. Ini aku ambilnya Yusuf ini. Jadi tuh aku ngerti apa yang kalian lakukan aku tak tahu. Lalu terus motivator sama Ikhwan Yusuf ya abana duh kok kita istighfir mungkin nyuwun ke ngapura panjenengan datang Allah maksudnya lana kaki kita wahai bapakku mintakan kepada Allah ampunan ini suwun ke ngapura Pak kami telah bersalah dulu mau berbuat jahat kepada yuk tolong mintakan ampunan kepada Allah. Istaghfir kula aturi nyuwun ke ngapura panjenengan ana krana kangge kita dunu banyak ing pira-pira dosa kita. Inna satemene kita iku kunna ana saka kita ana iku khobiina iku wong kang padha luput kabeh kami berdosa semuanya. Tolong mintakan ampunan. Dipun jawabane Nabi Yakub, Palan jawab saka Yakub. Nah, jawabane saufa astaghfiru engko bakal njaluke ngapura ingsun ing Allah laku bakal njaluke ngapura ingsun laku krana kanggo sira kabeh Robbi ing pangeran ingsun pakainya saufa itu kan ungkapan penundaan cara itu lagi nanti
Oke, nanti akan aku mintakan ampunan kalian kepada Tuhan. Orang kok langsung ya Allah alhamdulillah kemudian nunggu wekdal. Ya, jadi napa nunggu wekdal bahwa waktu sahari menantikan waktu yang pas untuk berdoa sing mesti diijabah. Ya ini waktu sahar. Waktu menjelang subuh. Loh, ini tentunya Quran, tentunya surat pokoknya kalau nggak salah Ali Imran nih, wabil ashari hum yastaghfirun. Di di waktu-waktu sahar mereka meminta ampun. Ini mergo waktu ijabah ning bane, pokoknya jenengan hajat kaya manteng menan iku nek wekdal iki. Menjelang usaha kalau sahur, pilih lagi wekdal sahur. Sauf astaghfiru lakum. Oke, nanti. Ya tak nunggu waktu niku. Innahu satemene Rabbi, dua dia Rabbi wal ghafuru, iku zat kang akeh pangampurane ar-rahim tur ingkang welas asih. Baik, nanti akan aku mintakan ampunan. Baniku falamma dakhalu, kemudian Nabi Yakub bersa ini bahwa putranya masih hidup dan sekarang sudah menjadi salah satu raja kecil di Mesir. Rajanya ada banyak, raja yang agung namanya Ar-Rayyan. Nah, itu setingkat soalnya sudah menteri lah kalau menurut Nabi Yusuf itu. Tapi di sini juga raja Al-Aziz. Falam tanda kalau mau konalikan terus akhirnya mereka judal menyang Mesir maling. Itu Nabi Yakub dan putra-putranya yang rusak garuane. Wis judal kabeh. Falam tanda kalau mau basa wis budal, falam tanda kalau mau konalikan kodo manjing kabeh ala Yusufa ing atase Nabi Yusuf. Awal ongkon apa niku jenenge memeluk, ngumpulake, memberikan tempat dan memeluk. Sapa Yusuf ilahi paring awake Nabi Yusuf abawaihi ing bapa biyune Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kemudian langsung memeluk kedua orang tuanya. Waqala lan ngendika atau matur sapa Nabi Yusuf, udkhulu monggo mlebet panjenengan. Udkhulu mlebu sira kabeh Misra ing Mesir. Insyaallah lamun ngersake sapa Allah aminilah hal aman kabeh. Silakan kalian semua masuk ke Mesir ini dengan penuh keamanan. Insyaallah aman. Insyaallah amin. Itu silahkan masuk Mesir. Nabi Yusuf Mesir. Wa fa'alan munggahke sapa Nabi Yusuf abawaihi ing bapa biyune Yusuf. Diunggahke ditempatkan yang tinggi bapak ibunya. Diunggahno alal arsy ing atase napa? Padi-padi teng napa niku. Nah, tempat duduknya raja kan panggungnya niku singgah sana itu ya. Ya tunggahke ning gone singgah sana pohon ulangi padha jupung kabeh lagu krana ngalahi Nabi Yusuf sujud dan halis sujud kabeh mereka termasuk bapak ibunya. Mereka bersujud kepada Yusuf. Sujudnya bukan sujud meletakkan niki ya, tapi sujud kina wa tahiyah, menglumplok penghormatan, bukan penyembah. Karena sujud yang bentuk penyembahan itu ya namun bahkan Gusti Allah. Kayak malaikat itu kengken sujud itu bukan kok sujud bae dene kita sholat umum, hanya niku benglumplok penghormatan. Karena dulu syariatnya Nabi Yusuf memang ada ibu, termasuk bapak ibu. Jadi Nabi Yakub dan istrinya itu termasuk yang dulu ngoten iku. Waqala terus napa matur sapa Yusuf? Apa kata Yusuf? Ya abadi di fokoku lo, hadza tamyiz itu takwil ru'yaya. Niki adalah takwil. Nggih. Tafsir mimpi kula min qablu saking takdirnya. Loh, ini adalah kenyataan dari mimpi yang dulu itu, yakni di awal-awal surat kan. Inqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin.
Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, saya kok bermimpi. Dalam mimpi saya melihat 11 bintang, melihat bulan dan matahari, semuanya sujud pada saya. Nah itu loh. Nah, dan itu. Saat inilah kejadiannya. Bulan, bintang, matahari dan bulan ini maksudnya bapak ibu. Yakni Yakub dan ibunya Nabi. Kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya. 11 bintang. Ini roa itu ahada asyara kaukaba. Aku memimpikan 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Roa itu li sajidin. Saya melihat mereka sujud pada saya. Nah, kejadiannya ini. Hadza tanfi'u ya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Qad ja'alaha teman-teman dadekake ha ing ruya sapa rohi mengeran kula hakon didadekno hakon ing ingkang nyata. Allah sudah menjanjikan mimpi itu sebagai sebuah kenyataan. Waqad ahsanalan teman-teman gawe bagus sapa robi di kelawan ingsun dan dia telah berbuat baik padaku dengan cara apa? Akhrajani ing dalem nalikane ngetokake sapa robi ing ingsun minasijini saking penjara. Allah sudah berbuat baik padaku yakni mengeluarkanku dari penjara. Jadi tidak disebutkan mengeluarkanku dari sumur. Orang minggu-minggu. Karena baik. Karena ini sedang situasinya adalah situasi yang damai. Situasi al-jam'u wal ma'rifah. Ya. Walau ibadi pikir takatumani Allah yang dibantu di waktu jam sopa. Ini kan sedang kebune kumpul, kebune asia-asian, kosok malah nyinggung kesalahan kakak ini pas kok. Jadi tidak menyebutkan ini. Allah telah berbuat baik kepada saya, yakni mengeluarkan saya dari penjara. Orang kok kemudian mengeluarkan dari sumur juga kan, kan nyinggung ini jenenge. Nyinggung kakak nih. Alhamdulillah aku diselamatkan Gusti Allah. Waktu saka sumur niku ya terus anu kakak-kakak langsung maklum nanti kan ya. Mboten disinggung. Nah itu etika namanya. Dalam posisi sedang asia-asia, posisi damai, kumpul-kumpul, wes tau rasa nyinggung-nyinggung kesalahan. Makanya jadi suasana ini kan jadi tidak baik di keluarga. Tidak mesti isi itu makan ini memakai. Wajah kemudian nikmat Allah lagi wajah alam kakaake sapa Allah iku ning sira kabeh ngagot saking pedalaman. Allah juga mendatangkan kalian dari kampung halaman dari dalaman dari ngelebet badian mimpi di an-nazara ing dalam sause yen merusak sapa syaitan setan baini ing dalam antarané kula wa baina ikhwati lan antarané guru-guru. Setelah setan merusak hubungan saya dengan saudara-saudara saya. Itu sekarang ini nikmat Allah. Sekarang jenengan sedaya udah kumpul menteri. Nanti dulu yang besok kalau mas, apa orang kita konsepnya seperti itu. Rasa nangka kok orang kan dia dosa kawangi saya gitu kan. Inna Rabbi sang kepentingan pangeran mulai latifun niku datang lembut kesiwalas asik juga dan yang maha mengatur secara detail. Jadi latif itu maknanya niku apa ya yang mengetahui secara detail kemudian juga maknanya welas latifun lima yasha umarin apa wae biasa kang laksane sapa Rabbi innahu sakuna Rabbi huwa ya Rabbi alikum iku dat kamu dan al hakimu tur ingkang napa wicaksana. Rabbi cung pengiran kula Nabi Yusuf asdungo. Rabbi cung pengiran kula qad ataitani sangkun maringi panjenengan ing kula maringi minamul iki ing kepekasan kekuasaan. Pakainya min tidak langsung
ataitani mulka. Karena dia hanya bagian dari kerajaan. Memang gara-gara orang kata min itu memiliki makna yang berbeda sekali. Itu nah kot ataitanil mulka, ya Allah kau telah memberikan aku kekuasaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Ya, mulkan yang bagi hakim mimba ya Allah berikan aku kekuasaan, bukan sebagian kekuasaan, itu kekuasaan. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf pakainya min. Rombikot ataitani minal mulki nganggo min itu takkit maknanya bagi. Ya Allah engkau telah memberikan bagian kekuasaan. Ya orang ini raja kecil, nah ada raja besar namanya apa yang mengeluarkan dia dari penjara itu. Minal mulki wa alam tanilan sampun mulang panjenengan ing kula minta milih ahadisi ing setengah saking takmile biro-biro mimpen dan engkau telah mengajari itu sebagian dari takwil mimpi tidak semua mimpi bisa ditakwil oleh Nabi Yusuf juga, makanya bagian saja. Fatiras samawati tugatkan nyiptaaken pira-pira langit wal ardi lan bumi. Anta putai panjenengan iku wali iku kekasih kula. Ya Allah, sang pencipta langit dan bumi. Pencipta yang tidak ada sebelumnya itu disebut dengan fadil. Fadil, pencipta yang belum ada sebelumnya. Nyiptakan sesuatu yang belum ada permisalan. Disebut fadil, fantoro. Fadil. Fadiras samawati wal ardh. Anta utai majan wali kasih kula fit dunia dan dunia wal akhir dan akhir. Ya Allah engkau lah kekasihku di dunia dan akhirat. Engkau lah penolongku. Kekasih atau penolong juga. Wali maknanya luas. Engkau lah penolongku di dunia dan akhirat. Maka setelah engkau menunjukkan pertolonganmu di dunia ini, yakni dengan cara dikeluarkan dari sumur, dikeluarkan dari penjara, sekarang dijadikan tokoh besar itu. Meskipun itu bahasanya bagaimana? Apa nih? Bahasa Nabi Yusuf nyuruh itu ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai orang yang mengurusi kekayaan bumi. Sehingga kan dia terus jadi mengurusi panenan dan sebagainya ini sehingga kan dari situ dia ketemu karo dulu seperti saya seperti sang itu Arab belanja mereka nggak punya gandum nggak tanam mesin udah ketemu kalau Nabi Yusuf bisa ngurusin bagian gue Nabi Yusuf. Nah Nabi Yusuf kata ij'al dijadikan saya ini dijadikan dari orang itu boleh meminta kekuasaan boleh hukumnya coblos saya ini penting uangnya kompeten kayak Nabi Yusuf itu wow ini hafirun saya ini orang yang pandai menjaga dan saya banyak ilmu sampai untuk menunjukkan biar raja itu mantap untuk mengangkat dia sebagai bendahara itu sang raja utama Raja Royan namanya itu menguasai 70 bahasa itu 70 bahasa. Nabi Yusuf ketika sowan itu langsung dengan bahasa Arab. Assalamualaikum. Ini bahasa apa punya dia sampaikan ini bahasanya paman pulau, bahasanya paman pulau Ismail, bahasa Arab. Terus bariku dongo Nabi Yusuf dongo nanti bahasa Ibrani. Bahasa apa mereka? Ini bahasanya tanpa itu lebih pulau, ya itu ya, bahasa belum pulau, bahasa Ibrani. Ibrani nah makoli ini bahasa Ibrani benar itu. Nah sehingga dilarang Royan tadi berbicara yang berbicara nganggo bahasa Arab. Nabi Yusuf itu bisa mengikuti bahasanya. Terus ditambah bahasa Arab kalau bahasa Ibrani. Kalau dialog pakai 70 bahasa, setiap kali jawab mengikuti bahasanya Rojo. Terus ditambahi Arab karo Ibrani. Seolah-olah kan berarti kalau raja menguasai 70 bahasa, berarti Nabi Yusuf setidaknya 72 tambahan Arab karo Ibrani.
aksi itu boleh ya oleh mawon ben mantep sik ngangkat iku lho. Nah, bukan karena kok sombong pamer itu boten, itu namanya itu jenenge wong Makassar kuwi yang ora puri urung cintai barang itu lho. Itu kan bukan karena sombong dan pamer sekolahnya di sini, ayo ben ditompo. Ini hafizun alim, saya itu banyak ilmunya, makanya tadi para ulama mengatakan itu dalile coblos saya. Pilihlah saya. Ini sing ngono ki wonge sing kompeten nggih. Kira-kira memang arep letre ini nggak dong. Jadi nek kira-kira letre tulisannya jangan coblos saya. Oh, nggak sampai. Oh yo no, jangan coblos saya. Tawafani, berhubung Allah sudah menyelamatkan ing dunyane gimana? Tawafani, mugi mewafatkan panjenengan ing kula musliman hale Islam, wafatkan saya dalam posisi Islam. Ya. Karena ning dunyane wis dirasake, ya Allah. Pertolonganmu di dunia sudah saya rasakan, di dunia wal akhirat kok anta waliyi di dunia wal akhirat. Sing ning dunya wis pro rasake, berarti sing ning akhirat wafatkan aku netepi agama Islam. Wa al-hikmi lan mugi metoke panjenengan ing kula dipertokno bisa kita kelawan mohon soleh. Masuk atau temukan aku bersama orang-orang soleh. Ini terakhir mencapakan Yusuf di surat Yusuf itu tadi. Setelah itu nanti ayat berikutnya itu wis ora bicara nanti wis bukan perkataan Yusuf dan kawan-kawannya ini wis kembali ke kajian Nabi Muhammad mulai. Ya ini dzalika min akbaril ghaibi nuhayli. Tapi dari ayat tadi itu loh apa itu dalil juga untuk menjawab tuduhan orang-orang barat yang mengatakan Islam agama baru. Kadang mau kisah dulu ya pikirnya ngono. Islam adalah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini pelajaran ini sekolah yang bunyi ngono. Islam itu dibawa bukan hanya kanjeng Nabi. Nabi itu hanya meneruskan saja. Nabi semua Nabi beragama Islam. Nabi Yusuf tawafani muslimah. Ya Allah wafatkan aku dalam posisi Islam. Nabi Ibrahim maka Ibrahim Yahudi ya wala Nasrani ya wala kana Hanifah Muslim. Ibrahim tidak Yahudi tidak Nasrani tapi dia seorang Muslim. Boleh. Nabi Yusuf Nabi Musa ni kok. Buat sama kumul muslimin min qablu wa min ba'du. Dia menyebut kalian semuanya sebagai muslimin baik sebelum ini maupun setelahnya. Pokoknya pengikut sing do nyembah Gusti Allah ini mani kanjeng ngemani kabeh nabi porong ngemani kita dan seterusnya itu disebut sebagai wong Islam. Jadi Islam bukan agama ini. Kenapa kok orang Barat menyebut Islam agama baru itu untuk memberi kesan dan pesan bahwa yang membuat usul itu Islam. Ketika orang berpikir begini, terus biar sama tatanan namanya Yahudi. Sebelumnya sudah ada tatanan namanya Nasrani. Berarti kan terus cukup nganggupi wae. Ono Islam kok jadi kisru asik Islam. Barang teko barang kita jangan terjebak macam niku, ya. Jadi Islam itu agama paling Nabi semenjak Nabi Adam. Inna dina inda Allah agama sing mengarsane Allah mung siji. Ya niku Islam. Zalika utai mengkono kabeh mau kisah Yusuf dan kabar-kabar gaib niku iku min amba'il ghaibi setengah saking pira-pira kabar gaib. Ya kabar sih. Gaib karena Nabi enggak mengalami kanjeng Nabi Muhammad enggak mengalami. Nek bisa tahu cerita Yusuf sampai sedetik itu tadi ya niku. Itu dari firman dari wahyunya Gusti Allah. Dari kang min amba'il ghaibi nuhihi. Maring wahyu sapa ingsun hi ing iku dzalik ilaika maring sira yang aku wahyukan kepadamu. Wa ma kunta hale ora ana sira iku ladai ana ing sandinge Yusuf wa ikhwati padahal kamu tidak berada di situ, berada di sana, berada bersama Yusuf dan saudara-saudaranya.
idhaj mau dalam kali-kali padha mufakat kabeh, padha niat kabeh, padha mufakat amrohum ing perkarane napa ikhwah. Ketika mereka itu bersepakat untuk membuang Yusuf, kamu tahu kejadian itu padahal kamu tidak di situ. Wahum utawi ikhwah iku yang kuruna padha nyandu padha kabeh. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa ma aktsarun nasi lan ora ana utawi akeh-akeh manungsa walau harasta senajan lopo sapa sira iku bimu'minin padha ngimani kabeh. Cuma sayangnya tidaklah kebanyakan orang itu beriman. Meskipun kamu betul-betul menginginkannya. Kan walau harasta kan Nabi kan harisun. Maka dija'atum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitu harisun. Harisun berarti walau harasta. Meskipun kamu betul-betul logo berkeinginan kuat agar mereka beriman semuanya. Tapi nyatanya buah nas. Tidaklah kebanyakan orang itu mau beriman. Wa mantas albuhum. Lan orang apa itu. Takon sopo siro. Hum ing wong akeh alaihi ing atase napa niku takbiril Quran. Orang nyuwun, orang jaluk min ajrin upah dan kami tidak pernah meminta upah atas penyampaian kamu terhadap Al-Quran. Karena pendakwaan ibu niku kudu ra oleh njaluk upah. Bahwa kemudian masyarakat itu memberi misalnya itu ora oleh ditolak dari kula. Ya mangga saya menyewakan tapi enggak boleh. Aku belum ceramah itu kudu sekian. Tapi ini ya minta tidak meminta apa apa itu jenenge ono tarife. Nak ngene bapak langsung mereka aja. Saya itu kadang yang saya juga ceramahnya di rangka ilmu nih. Nabi wis dahulu, kemudian zaman akhir itu baru bangun. Akan ketika orang-orang dunia itu sudah diangkat sehingga dijadikan panutan kaum bodoh gandeng sih jadi panutan bodoh sesat ditambah menyesatkan kayak untuk amplop mana wes yang disampaikan menyesatkan bisa di amplopi wes jalur itu kalau narik itu sekali ceramah sekian juta insyaallah ya Ramadan nek delok kowe Kanjeng Nabi. Nabi itu dakwah kan dhewe gak kandhane ngalani penting. Kanjeng Nabi itu dakwah kan itu lulusan apa niku tambah. Kita ini dakwah kan yang meminta ini orang non muslim. Terus gune jenengan kok akasan. Kowe pengen kok orang Nabi ya. Semuanya aku berikan kepada Nabi. Langsung kulit-kulit asli ayo pemeluk Islam kabeh. Muhammad itu betul-betul seorang yang lulusan. Karena apa buktinya dia memberi tanpa takut miskin. Itu berarti Rasul tenang. Ciri-cirinya Nabi orang jimlah marah. Kiai itu yang jimlah saya jadi balik. Nabi itu apa sih? Nabi Sulaiman ketika dia itu mengirimi surat dakwah Indonesia kan Balkis itu caranya dia nguji Nabi tenang peduli kan. Wa ini mursilatum bihadiyatin mursatin bihadiyan fanazil untuk bimayakul mursalum saya akan menguji Nabi tenang kok ora pakai ini bondo sing oke nek dhek seneng kok berarti ora Nabi gua aku foto sak apa masak besok foto itu sunyi bawa tunang tentara ditutup nih kerajaan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman mesti dikagari kalau durung lalu mari kita nanti dia wah aku sebelum mereka sampai kumpul ke bala tentara nih termasuk demit-demit barang nih kan bala tentara Nabi Sulaiman pas dia nggak termasuk demit wa khusyira Sulaiman junubu minal jinni wal insi wa tayri famu yuzal demit barang demit yang lalu pon golek kutiara sama tau bae sing jone aku kon golek iki tanah ndi sing ana agar emasnya yang tinggi. Oh, sudah peduli, wes langsung dibentuk paving block juga, ditonton 9 farsa. Bah, rombongannya itu baru setelah di farsa, mutiara ditebarkan sepanjang jalan. Terakhir, pernah kondo pagar sepanjang jalan ini kondo nilai. Kondo nguyuk, kondo ya.
Ya, dan apa hubungannya Balkis itu? Anu lu tau ge? Enak pamerin emas e. Jebule nek kene emas ning ndi? Iki ra kabeh kok. Pakai duyu iki piye? Wah, jenak duwe sak peving ngono ki wah langsung sugih langsung diganu langsung mondal kebak konblok ning cukup satu paving blok sebab nanti neng kono ning di uyu lalu ku pagi tenan ya ora ora gubernur donya ora iman karo dunya emas ning di tapi nabi wali niku ora iso mbedake emas di watu sifate kok nek kiai pun oh anu beda nih nih Memang kan si Nabi zaman malah tentang jadi Nabi itu sedikit berkali kadang sudah kadang mati biasa. Jadi jihad itu diawali uang fisiku. Itu berdakwah itu ya dengan hal dengan tenang. Saya ini tidak apa, bukannya mengeluarkan uang itu kok duit tak ada pak. Udah ada tahu lah berarti gue. Jadi guru kurang mau lah yora. Langsung tadi ngojok jalur, nek jalur berarti upah itu. Nek lan jalur kan berarti hadiah pak deh. Hadiah itu berarti tombol. Dawe nabi kan, no. Ngaji neng di dikai, tombol dikai itu yo randur. Wah, sesuk nek ndang mo. Ini ulama tasayyum alaihi min ajr. Artinya tidak boleh meminta upah. Diundang takok ae napa? Ning rong lembar jare. Ning duluan rong lembar. Ya ampun. Inwa ila dzikrul lil alamin. Ora ono utawi Quran iku ila dzikrun kejaba kepeling lil alamin kanggo wong sing wong alam kabeh dewa kain wallahu a'lam bishawab. Pun fikih bisa enggak ya? Monggo ada pertanyaan? Silakan. Oh tidak. Oke, monggo dipun jodhe nggih. Sekiranya pamangke wong balen-balen kaya yang sakjane. Ah, apa itu? Apa bilang sebentar, ada pertanyaan tentang ada hadis ini lemah, hadis itu soal ini kalau palsu itu sebetulnya apa penjelasannya? Ya dan bukankah yang tadi itu pasti benarnya utamanya lah benar ya? Ini kok disebut dohif atau lemah ada yang sahih berarti benar itu bagaimana? Nama sifat hadis itu dohif sahih itu bukan sifat dawe nabi pakai tapi mensifati status begini periwayatannya bahwa itu dipastikan misalnya bisa dipastikan itu benar-benar dawe nabi itu baru disebut dengan hadis sahih. Lah untuk menuju itu syaratnya setidaknya ada 5 rukun hadis sahih. Ittisalus sanad yang pertama menyambungnya sanad. Jadi yang menyampaikan itu bisa menyebutkan dari siapa kan dari guru saya ini. Guru saya dulu ceritanya dari siapa ini putri kita nggak boleh putus ketika putus di tengah jalan lompat misalnya maka sudah tidak masuk kriteria artinya diragukan apakah benar Nabi yang dibangun bahwa Nabi itu omongannya mesti benar nggak mungkin bohong sing cerita tuh sing ceritake dawuh Nabi itu sing sangat mungkin bohong makanya kemudian ada istilah ada yang yang salah paham. Masuk kita begitu buat menilai sabda Nabi benar dan tidak. Nilai itu bukan kok sabdanya Nabi dari sisi sabda, dari sisi isi matanya, tapi dari sisi periwayatnya. Berhubung periwayatnya itu bermasalah, sehingga kita meragukan apakah ini yang disampaikan itu benar-benar disampaikan oleh Nabi. Betul. Misalnya kata, kumpul alkoholi minal iman. Hadis sahih kata siapa?
Meskipun salah makna benar gitu ya, tapi itu menisbatkan pada Kanjeng Nabi itu masalah itu bukan sabdanya Kanjeng Nabi. Meskipun salah bahwa Nabi itu senang kepada negerinya, iya. Beliau senang karo Mekah, senang karo Medina itu iya. Tapi kemudian kok menciptakan hadis namanya hubul watani ngalimpahan itu masalah itu. Berarti nganggap itu sabdanya Kanjeng Nabi. Secara riwayat dah. Oke, jadi ini hadis sahih itu nek wis memenuhi syarat sanad. Kemudian periwayatnya orang-orang yang kalau niku amanah, adil, orang-orang yang adil namanya. Itu terus wong sing nggak pernah kelihatan berbuat dosa besar, dosa kecil secara terang-terangan, bahkan menjaga muruah. Muruah itu napa niku kesopanan sampai dia kok pernah kelihatan makan di pasar hakil tidak sambil membuka ini itu dianggap karena di saat itu muruah ya, menutup kepala itu bagian dari kesopanan di eranya para imam ini sehingga nih ono ulama kok konangan neng pasar mana ketemu banyak orang kok dundulan mangan sih lah itu riwayat hadisnya sudah terpola nih padahal orang-orang dosa nih mau nggak tapi dianggap dia kurang bisa menjaga kubur. Oh, niku sampai sampai sedetil itu kemudian syaratnya oleh itu apa niku dokter rawi periwayatnya itu orang yang cerdas, lalaian. Kemudian hadisnya tidak ada ilat, tidak ada apa penyakit, maksudnya tidak ada sesuatu. Dan ini paling sulit ilat. Kemudian tidak memenuhi kriteria itu, tingkat hafalannya di bawahnya itu namanya hadis hasan. Hasan itu bisa dijadikan dalil bisa sepanjang tidak bertentangan dengan yang sahih. Kemudian di bawahnya ditutup. Ya, sehingga dia mulai tahu ngapusi, dibilang kabur bahkan pada binatang. Padahal orang gue, ngapa sih bang itu? Riwayatnya hadisnya serasa baik. Berarti doyan mabuk. Jadi itu saking hati-hatinya ulama untuk memilih hal. Bagaimana nih hadis dhaif itu bisa dijadikan dalil atau tidak? Ulama pantas mengatakan kalau berkaitan dengan hukum halal haram yang berat-berat itu tidak boleh mendasarkannya pada hadis hadis dhaif. Tapi kalau itu berkaitan dengan fadlul a'mal, sifat fadilah, wong lakon ini kok ganjarane ngene iki jenenge monggo pakai hadis dhaif berapa? Selagi buatan berat apalagi yang dibawanya namanya maulud hadis palsu terus ciptaan orang kemudian diapa-apa sabdane Kanjeng Nabi. Nah ini hadis ini ngoten niku itu garis besarnya ngoten niku dan ilmunya namanya ilmu mustalahul hadis. Tapi kenapa orang kok banyak ini di ceramah-ceramah dengan hadis dhaif? Tadi kalau pernah deh hadis dhaif ketika itu berkaitan tidak dengan hukum-hukum yang berat nih ya, hanya berkaitan dengan fadlul amal itu fine, gak apa-apa. Bu, boleh. Terus bagaimana ketika ada orang mengatakan tahlilan itu nggak ada dalilnya dan sebagainya ngeten nih. Upacara tahlilannya dengan rangkaian ngoten niku terus ono undangane kemudian mari batu mari digandeng kula mangke ngeten niku terus ono rangkaian semacam itu ketika rangkaian semacam itu yang dikatakan orang tadi betul artinya memang di era tapi nggak ada rangkaian tahlil ngoten niku ya. Tapi kemudian manuduhnya tahlilan itu sebagai sesuatu yang terlarang ini masalah. Wong Nabi orang larang apa paling larang gitu. Apa kamu mau melangkahi Kanjeng Nabi? Wong Nabi orang larang buat doa. Ya Nabi orang yang tuh kayak Nabi orang. Tidak selalu sesuatu yang tidak ada di wilayah Nabi pasti terlarang. Gimana? Contoh Nabi niku nanti disugati nomor niku nomor itu biawak padang pasir itu loh, bukan biawak kadal loh, biawak yang betul padang pasir. Terus ini apa ini? Ini mau dok kayak kan Nabi. Itu udah panganan. Loh, dan aku bener bener harap pokoknya. Orang harap, tapi aku senang. Orang doyan biasanya orang tapi nanti disugati bukan sudah tidak, harus aku makan mampu bawang nih. Harap pun bawang yo ora haram nek aku ra kalian.
Tidak selalu yang ditinggalkan Nabi pasti terlarang. Tidak selalu yang tidak dilakukan Nabi pasti terlarang. Apalagi tahlilan itu. Makanya kalau kita lihat rangkaiannya, itu kan 9 nih mau Quran. Dilarang apa bener? Fatihah itu loh. Sopo sing larang untuk Fatihah. Dan itu kemudian ono ulu, fala, binas, itu kan apa gitu niku. Nah, ini sama kayak itu kan kayak tidak dibatasi oleh Nabi. Mari berdoa kapan pun. Baca Quran itu kan ngokeh-ngokeh ke moco. Ini bener. Terus niku mayat kursi Quran melek. Terus istighfar. Tapi apa bener istighfar niku? Salat Nabi. Ini bener. Terus tahlil baca hayya Allah. Saya ngomong bener niku. Nah, itu kan itu dirangkai jadi satu. Udah lalu ngeten, ayam halal. Gitu. Kacang panjang halal. Lagi kubis halal. Sandal kacang halal. Musuh dadek isi jenenge kok dadi haram. Pecel halal. Padahal dipeli halal kabeh iku. Tahlilan iki ana niku lah. Kenapa kan kita kemudian dirangkai jadi satu sebenarnya cuma cara tahlilan kok jadi padahal dipeteli isinya tahlilan apa? Sedekah makanan. Sedekah itu ambil apa betul Pak? Maca Quran. Itu tuh. Itu maksudnya kayak ya tapi nih khilafnya itu tetap dan artinya tetap saja. Tetap saja ada saja tetapannya itu kan. Tokoh-tokoh agama yang tetap kemudian mengatakannya sebagai sesuatu yang bid'ah. Dan khilafiyah gitu. Jadi nek kalau ngadu apa sing ngadu nenek barang khilafiyah, kita ambilnya itu stabil iya. Nek betul kan masih fanatik gitu kan. Fanatik itu biasa itu menunjukkan keberduaan dengan sapi. Mungkin ilmiah, ilmu oke, orang gampang, fanatik. Termasuk misalnya saya termasuk orang yang fans saja dengan tahlilan. Tapi saya welcome dengan mereka yang sing anti tahlilan. Gue meyakini tahlilan apa film tuh karena berdasarkannya bahwa sama itu nabi orang. Nah, silahkan itu pilihan tahlilan itu pada kalau cerita game ini. Atau ulama ragilem darah semongko. Yang perguru ngerti caranya lemangan. Semongko langsung nabi karena dia hanya melakukan yang persis dicontohkan. Pilihan kalau memang memilih itu gak apa silakan jangan kemudian sing radahan semua terus nyala wong sing dahan semua sama aku yang nanti panjang jangan kemudian ngolok-olok sing seneng tahlilan sing seneng tahlilan jangan juga ngolok-olok sing anti tahlilan kan enak kalau nih supaya berubah juga justru yang mati ben mati di mata nggak boleh seperti itu. Sing aliran yo gantinya kalau aliran di pikir ini biasanya apa wah makan wah babi luwih mending bangane makan iki. Saya kira mau kosong. Jadi makan iki diiringi ra gelem modem. Akhirnya belum makan awak itu tahlilan. Akhirnya kok gandeng mboten tindak mau dipun Pak, itu kan tradisi sing sak sakete mboten saged tindak monggo di Ditake, makanya tidak terus ada ditake. Itu sih, aku mangan babi, luwih tapi mangan iki. Itu namanya kita. Wes toh kamu anjing nggak apa-apa, tapi jangan kamu ngolok. Kalau sing seneng ya jangan ngolok sing ra. Kayak kamu tujuan ra belum, dasar sesat. Sing ngene, sing wali aneh, kayak subuh kok dadak mabuk. Sesat. Iya ya masalah dari gue. Saya gue sesat sih nggak tahu sumbangan gue. Foto-foto sumbangan ada. Itu kan karena persoalan hadisnya kunut itu bagi sebagian ulama dianggap sokai, bagi sebagian ulama dianggap tidak. So, maka lo bedanya nanti itu akhirnya madhab Syafi'i, madhab Syafi'i mensunnahkan, madhab Hanafi, Hambali, Maliki mengatakan mu'if sehingga tidak menuntut. Kalau kau kan kemana menang? Madhab perlu mengatakan tidak disebutkan dua
Bahkan bagian dari ini yang alipun saking kaulo kata mengaku dan mau itu belum ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.